আচ্ছা, নিষ্পা সুলতানা আপনিও আসছেন দেখা যাচ্ছে। হাফিজুর রহমান। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। كيف أنت؟ أنا بخير الحمد لله. كيف حالك وحال أسرتك؟ كلهم بخير؟ أسرتي خيرا أيضا. ما شاء الله. وحال أبوك وأمك بخير؟ وهي مريض حتى هي على مريض هي مريض والضيف ضعيف. ضعيف. إن الله تبارك وتعالى أعطاه عمرك وعمرها خير. أدعو الله تبارك وتعالى بالخير. نعم. وهل تعلم اللغات الأردوية التي أنت تدرس في هذا الأونلاين في هذه الدراسات কত ক্লাসের পড়াগুলো পড়েছিলেন? জি 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 নাম। আচ্ছা ঠিক আছে, আজকের থেকে পড়া খুব সংক্ষিপ্ত, তো আজকে আমি একটু যাচাই করব। প্রথমে নূরে রায়হানা বোন, আপনি একটু পড়েন এখান থেকে পড়েন। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। চেষ্টা করেন নিঃসংকোচ, কোনো সংকোচ না রাখবেন। জি পড়ুন, চেষ্টা করুন। এটা কি আমি কি তারপর ভন উর্দু কি? ভন উর্দু কি? বেহেন, বাহানুন। বেহেন। আমি কি বেহেন? আমি কি বেহেন কো? আম্মুর বোনকে কি বলে? খালে। মায়ের বোনকে কি বলে? খালে। খালা। খালে। খালা। খালা। আচ্ছা, আরেকটা পড়েন, 2 নম্বরটা পড়েন। अब्बा को दादा कहती है। कहती নাকি कहते? कहते। করশিকার কি দিয়ে কি বলছিলাম গত ক্লাসে? কি বলছিলাম? করশিকার কি দিয়ে কি হয়, কি বুঝায়? ইয়া মারুফ। আর কয়কার কে হলে? ইয়া মাজহুল। তাহলে এটা হবে कहते, ঠিক আছে। আচ্ছা, कहते हैं, হ্যাঁ। আচ্ছা, এবার দেখি নিষ্পা সুলতানা 3 নম্বরটা বলেন। अस्सलाम वालेकुम। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। अम्मी को नानी कहती है। उसके बाद 4 नंबर पढ़िए। तारपर अब्बा की अम्मी को दादी कहती है। ठीक है। तारपर আচ্ছা, আর পড়িয়েন না। হাফিজুর রহমান পড়েন। छः से शुरू। अच्छा, 6 से 5 से 5। अम्मी की अब्बा को नाना कहती है। अब्बा की अम्मी की अब्बा को नाना कहती है। अब्बा की भाई को चाचा कहती है। अच्छा, सरवर मुस्तफा भाई, लास्ट इसको 8 नंबर को पढ़िए। आप तो जानते हैं, माशाल्लाह। अब्बा की
बहन को फूफू कहते हैं। अब्बा की बहन को फूफू या फूफी? फूफी, फूफी। ठीक है। 8 नंबर पढ़िए। अम्मी की भाई को अम्मी की भाई को मामू कहते हैं। মামু कहता है। ठीक है। যাই হোক আমরা শেষ করলাম। আমরা আমিনুল ইসলাম भाई पढ़िए इससे। इन जुमलों को अंग्रेजी में लिखिए। इनको इबारत पढ़िए, इबारत पढ़िए जल्दी जल्दी। हाफिजुर रहमान। जी। टेक Allah's name. अच्छा, नहीं सच्ची। हाँ सच। इन जुमलों को अंग्रेजी में लिखे। हाँ सच्ची मुसलमान अल्लाह की आकाम पर चलते हैं। हाँ 2 नंबर। अच्छा। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करना और लोगों से अच्छा सलूक करना जरूरी है। 3 नंबर। 3 ना हमारे आप रुकिए, आप रुकिए। निष्पा सुल्ताना पढ़िए। না 3 নম্বর সহজটা পড়েন। নূরে রায়হানা পড়েন 3 নম্বরটা। মানে একটু রিডিং কম কম পারে তাই 3 নম্বর সহজটা পড়েন। 3 নম্বরটা পড়েন, নূরে রায়হানা পড়েন। নূরে রায়হানা পারবেন? উনি পারবে না? পারবে, চেষ্টা করেন। না পারার কিছু নাই। 3 নম্বরটা পড়েন, চেষ্টা করেন। আমাদের উর্দু কি? हमारे 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 प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तुम ना कि हम हाँ सच्ची मोहब्बत, मीम हा बा था, सच्ची मोहब्बत करते हैं। মাশাআল্লাহ, চেষ্টা করতেছেন, চলে আসছে। ইসপা সুলতানা 4 নম্বর পড়েন। স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে না। কিছু বোঝা যাচ্ছে না, জুম করতাম। স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে না যায়। স্ক্রিন ছোট দেখা যাচ্ছে, এখন দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ, এখন দেখা যাচ্ছে। পড়েন। হুজুর ভুল হলে বলে দিবেন। লজ্জা ছাড়া পড়েন, এখানে ভুল আমি ভুল 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 করতে আসছেন, সঠিক করে দিব, সমস্যা নেই। পড়েন। কোনটা মাথায় এগুলো রাখলে চলবে না, ভুল হচ্ছে কি হচ্ছে আপনি আপনার মতো পড়বেন। হ্যাঁ পড়েন। हमेशा अच्छे कामों में এটা কি মসরফ, এটা কি হবে যে হুজুর? মাসরুফ, মাসরুফ मसरूफ মানে ব্যস্ত থাকা। रहना, मसरूफ रहना और বার উপর পেশ না, খারাপ কাজ। बुरे कामों से दूर रहना मुसलमान की निशानी है। निशानी है, मुसलमान की निशानी है। सरवर मुस्तफा भाई 5 नंबर पढ़ेन। यही रास्ते जन्नत की तरफ, रास्ते नहीं रास्ता, ये रास्ता, हाँ ये रास्ता जन्नत की तरफ और दोजख से दूर ले जाता है। माशाल्लाह। इन जुमले को उर्दू में लिखिए, इन जुमले को अरबी लिखिए, उर्दू में लिखिए। उर्दू लिखिए। কালকে কি পড়েছিলাম? ইয়া আমিনুল হাফিজুর রহমান ভাই বলেন।
হাফিজুর রহমান जी जी তর্জমা করেন। इन जुमलों को उर्दू में लिखे। হ্যাঁ। टेक अल्लाह's name, হুম। अल्लाह की नाम लिए, अल्लाह के अल्लाह नाम की लो नाम लो और काम शुरू करे। और काम शुरू करो। अच्छा अच्छा काम करो शुरू करो। 2 नंबर obey the commands of Allah, अल्लाह की हुक्म मानो और इत्तिबा करो हाँ और follow the teachings of our beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam और हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुए सिखाए हुए रास्ते रास्ते पर चलो और इत्तिबा करो। इत्तिबा करो। देखिए निष्पा सुल्ताना 3 নম্বরটা বলেন। অলওয়েজ বি গুড টু পিপল, এটার অনুবাদ আরবি উর্দুতে অনুবাদ করেন। উর্দু বলেন। অলওয়েজ বি গুড টু পিপল, সবসময় মানুষের সাথে ভালো আচরণ করো। বলেন। যে পড়ছেন রিডিং এ ছিল। हरदम इंसान को साथ अच्छे सुलूक তারপর अच्छे सुलूक अच्छे करना सुलूक হবে যায় अच्छे सुलूक करना चाहिए। ব্যবহার अच्छे सुलूक करना चाहिए। अच्छा অলওয়েজ বি গুড টু পিপল, মানুষের সাথে সর্বদা ভালো ব্যবহার করতে হবে। অলওয়েজ তার উর্দুতে কি হবে? हमेशा लोगों से अच्छे इंसान सुलूक, इंसान लोग বলবেন না, বলবেন लोगों से। इंसान को साथ হবে না হুজুর, কোনো ভুল হবে না, সুন্দর इंसान হবে না। হবে, অবশ্যই হবে, কেন হবে না? ও লোগো বললে একটু সুন্দর আর কি, অবশ্যই হবে। हमेशा इंसान के साथ अच्छे सुलूक करना चाहिए। ঠিক আছে। 4 নম্বরটা নূরে রায়হানা পড়েন। 4 নম্বর উর্দুটা পড়েন। রেসপেক্ট দ্য এল্ডার্স এন্ড লাভ দ্য ইয়াং ওয়ান্স। বলেন। পারবো না। পারবেন না। আচ্ছা ইয়া বলেন, এই আমিরুল ইসলাম বলেন। হাফিজুর রহমান বলেন। হাফিজুর রহমান ভাই বলেন। जी जी वही बुजुर्गों को एहतराम करो और बच्चों को मोहब्बत करो। এটা ঠিক আছে, ये তবে 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 আরো সুন্দর হবে এটা বলেন যে বড়ों को बड़ों को। হুম। अच्छा अच्छा 5 बड़ों को नंबर 5 नंबर पढ़िए। Quran teaches us to do good. टू डू Quran गुड। to do good. Quran Quran कुरान हमें हमारे कुरान हमें हमें को है, कुरान कुरान हमें कुरान हमें को हमें कुरान कुरान हमें बा हमको, कुरान हमको हम बा हमें है। हमें हमें अच्छा 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 ही करना सिखाता है हम्म और बुरा काम से दूर दूर रहना सिखाता है। হুম, ঠিক আছে, নিজের মতো বলছেন, হয়েছে। তো আমরা এখন নতুন পড়ায় আসি। একদম ছোট একটা পড়া আমরা এখন শেষ করে দেব। এটা একদম সহজ ভারত, এটা পারতে হবে। আমি বলে বিমার দোস্ত কি ইয়াদত, উচ্চারণ ভুল করা যাবে না, উচ্চারণ হবে ইয়াদত। আয়াদত বলে অনেকে। বিমার মানে অসুস্থ, দোস্ত মানে বন্ধু, কি ইয়াদত মানে অসুস্থ বন্ধুর, এখানে সেবাপ্ত না, অসুস্থ বন্ধুকে, অসুস্থ বন্ধুর উদ্দেশ্যে সফর বা অসুস্থ রোগীকে দেখা, অসুস্থ বন্ধুকে দেখা, এটা হচ্ছে যে অসুস্থ বন্ধুর দর্শন। এক কথা অর্থ কি হবে? বলেন। অসুস্থ বন্ধুর দর্শন বা অসুস্থ বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ বা অসুস্থ বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ, যেটা সহজ লাগে। দেখেন এখানে মাহমুদ মুযাক্কার আর এখানে মুয়ান্নাস।
মুয়ান্নিস, দুইটা দুই নাম। তো এখানে মুজাক্কার, এটা মুয়ান্নিস শাহিদা, ওয়াহিদা মুয়ান্নিস, মাহমুদ মুজাক্কার, কাসেম মুজাক্কার, শাহিদা মুয়ান্নাস, মাহমুদ মুজাক্কার, ওয়াহিদা মুয়ান্নিস। হুজুর স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে না, হ্যাঁ, স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে না যে। এখন দেখা যাচ্ছে? না, সবাই এখন দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ, না আমাদের দেখা যাচ্ছে, ওর তো নেটওয়ার্ক আপনার হয়তো অসুবিধা কি। আপনার নেটওয়ার্কের সমস্যা হচ্ছে হয়তো, সবাই তো মানে তো কমপ্লেন। এখন দেখা যাচ্ছে, এখন দেখতেছে? হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে এখন। ঠিক আছে, হ্যাঁ। আমি কি বলছি? মাহমুদ মুজাক্কার, ওয়াহিদা মুয়ান্নাস, কাসিম মুজাক্কার, শাহিদা মুয়ান্নাস, ওয়াহিদা মুয়ান্নাস, মাহমুদ মুজাক্কার, কাসিম মুজাক্কার, শাহিদা মুয়ান্নাস, মাহমুদ মুজাক্কার, ওয়াহিদা মুয়ান্নাস, কাসিম মুজাক্কার, শাহিদা মুয়ান্নাস, মাহমুদ মুজাক্কার, ওয়াহিদা মুয়ান্নাস। হ্যাঁ, আবার এদিকে আছে কাসিম মুজাক্কার, শাহিদা মুয়ান্নাস। আচ্ছা, এটা নতুন পড়া। সরওয়ার মুস্তফা ভাই, আপনি পড়েন অসুস্থ বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ। এটা হবে আমাদের অনুবাদ। সবাই মনে রাখবেন, অসুস্থ বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ, অসুস্থ বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ বা অসুস্থ বন্ধুর সাথে দর্শন, যেটা দেওয়া যায়। সরওয়ার মুস্তফা ভাই, আপনি পড়েন। बीमारी दोस्त की यादत। বলেন অর্থ কি? মাহমুদ, বিমারে বন্ধুর সাক্ষাৎ। অসুস্থ বন্ধুর সহিত, জি। অসুস্থ বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ। হ্যাঁ, পড়েন। মাহমুদ, হুম। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। মাহমুদ, আবার ওয়াহিদা, দুটোটা করবেন। মাহমুদ, ওয়াহিদা, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। হ্যাঁ, কাসেম, কাসেম, শাহেরা, কাসেম শাহেরা, শাহিদা, শাহিদা, কাসেম শাহিদা। হুম, ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। ওয়াহিদা, वहीदा, आप बीमारी थे। आप बीमार थे। आप बीमार थे। आप कैसे हैं? কাকে জিজ্ঞেস করতেছে? মাহমুদ। ওয়াহিদা মাহমুদকে জিজ্ঞাসা করতেছে। মাহমুদ কি বলতেছে? महमूद, হুম, आप बीमार थे। आप कैसे हैं? এটা বুঝতে পারছেন? এটা কিছু দেখি কে বুঝছে এখানে? এখানে পার্থক্যটা কি আছে? কেউ বুঝছে কিনা বলো। এখানে একটা পার্থক্য আছে। আমিনুল হাফিজুর রহমান ভাই, বুঝছেন পার্থক্যটা কি? জি জি, এখানে এখানে এই যে আপ বিমার থি, আপ কেসে হ্যায়, ওয়াহিদা মুয়ান্নাস প্রশ্ন করতেছে। তাই মুয়ান্নাসের চিহ্ন আসছে। এখানে আপ বিমার থি, থি থি থি, হ্যাঁ, আপ থি, আপ কেসে হ্যায়। হুম, আচ্ছা, এখানে মুয়ান্নাসের চিহ্ন আসছে যে থি, আপ বিমার থি। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। আর আপ कैसे है, कैसे দ্বারা মুজাক্কারকে বোঝাচ্ছে। মুজাক্কার, আপ কেসে হ্যায়। হ্যাঁ হ্যাঁ। তারপরে বুঝতে পারছেন, মেয়েরা যখন প্রশ্ন করবে তখন জিনিসটা এভাবে হবে। আর মাহমুদ প্রশ্ন করতেছে তখন কিন্তু থি নাই, তখন কিন্তু মজহুল আছে। প্রশ্নটা মাহমুদ কাকে বলতেছে। এবার মাহমুদ ছেলে যখন প্রশ্ন করতেছে কি আছে, আপ বিমার থি নাকি থে, থে, এটাই হচ্ছে কি আপ বিমার থে। এটা কিসে, এই চিহ্নটা কিসের? মাজহুল। এটা যে ছেলে প্রশ্ন করতেছে এটাই তার প্রমাণ। কথা বুঝতে পারছেন? উস্তাদ, এটা তো ওয়াহিদাকে বলতেছে না যে আপনি অসুস্থ ছিলেন? হ্যাঁ, ওয়াহেদা জিজ্ঞাসা করতেছে যে আপ বিমার থে, আপনি তো অসুস্থ ছিলেন, আপ कैसे है। এখানে দুইটা জিনিস জিজ্ঞাসা, অর্থাৎ মুয়ান্নাসের মধ্যে মুজাক্কারের আলামত আছে। অর্থাৎ ওয়াহেদা, এই দেখেন, এটা দিয়ে আপ বিমার থি, এটা দিয়ে মেয়ে প্রশ্ন করছে সেটা বোঝাচ্ছে। আবার আপ कैसे है, এখন আপনি কি রূপে আছেন, এখন আপনি কেমন আছেন, এটা দিয়ে মানে মেয়ে ছেলেকে জিজ্ঞাসা করতেছে যে এভাবেও, অর্থাৎ ছেলেকে যে জিজ্ঞাসা করতেছে মজহুল দিয়েও সেটা বোঝাচ্ছে। অর্থাৎ দুইভাবে প্রশ্ন করতেছে এখানে।
এই জিনিসটা বোঝাচ্ছে। আবার মাহমুদের এখানে দেখাচ্ছে কি আপ বিমার থে, এই ছেলে যখন মেয়েকে জিজ্ঞাসা করতেছে তখন আপনার ছেলের চিহ্নটা হচ্ছে মজহুল, সেটা আসছে। আবার আপ কাইসি হি, দেখছেন এখানে দুটোটা আসছে। অর্থাৎ ছেলে যদি প্রশ্ন করে, প্রশ্ন করার সময় মেয়ে প্রশ্ন করছে তখন আপ বিমার থি, আপনি আপনি অসুস্থ ছিলেন ছেলেকে। এখন আবার যখন আবার দ্বিতীয়বার প্রশ্ন করতেছে তখন জিজ্ঞেস করছে কি আপ কেসে হে, এখন কেমন আছেন, তখন কিন্তু মজহুলের আকারে জিজ্ঞাসা করছে। মেন প্রশ্নটা দেখেন, মেন প্রশ্নটা কিন্তু আপ বিমার্থের মধ্যে চলে আসছে, মেন সাবজেক্টটা, কথা বুঝতে পারছেন? তারপরেরটা কিন্তু অবজেক্ট, এটা সাবজেক্ট হিসেবে, এটা আপ বিমার্থে, অর্থাৎ আপনি তো অসুস্থ ছিলেন, এখন কেমন আছেন। মেন প্রশ্ন কিন্তু এটার মধ্যে, সে কারণে মেয়ের তরফ থেকে প্রশ্নটা মুয়ান্নাস আসছে। আবার এখানে 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 শুধু একটু কনফিউশন, সেটা হচ্ছে যে আপ বিমার থে, এখানে তো মাহমুদ রে বোঝাচ্ছে। যখন ওয়াহেদা কোশ্চেনটা করতেছে, বলতেছে যে আপ বিমার থে, মাহমুদ রে তো বলতেছে যে আপনি অসুস্থ ছিলেন। না, তো এখানে থে হওয়ার কথা না, থি না হয়ে। আমার কথা দেখেন, এখানে মাহমুদ শুধু এ দেখেন, এখানে কিন্তু দুটোটা প্রশ্নের মধ্যে উত্তর আসে নাই, কাকে করছে সেটার উত্তর কিন্তু কি আমরা দেখতেছি না। যেমন দেখেন ওয়াহিদা আপ বিমার থে আপ कैसे है, আবার মাহমুদ বলছে আপ বিমার থে আপ कैसे है। এখানে মাহমুদের প্রশ্নটা যখন মোজাক্কারের ক্ষেত্রে হচ্ছে আপ বিমার থে, আপনি তো অসুস্থ ছিলেন। আবার এটা কিন্তু প্রশ্নটা মুয়ান্নাসের কাছে এটা আসতেছে, যেমন আপ कैसी है, কথা বুঝতেছেন? এই প্রশ্নটা একইভাবে এটা মোজাক্কারের জন্য, এই প্রশ্নটা মুয়ান্নাসের জন্য, সহজভাবে বুঝে নেন। এই প্রশ্নটা মুয়ান্নাস ছেলেকে জিজ্ঞাসা করতেছে, আবার এটা আপ कैसे है, এটা আপনার এই ছেলে কাকে জিজ্ঞেস করতেছে, মুয়ান্নাসকে জিজ্ঞাসা করতেছে। আমার কথা বুঝতে পারছেন? ক্লিয়ার? বুঝা গেছে? বুঝা গেছে? জি। কারো কোনো প্রশ্ন আছে? বুঝতে পারছেন? কারো কোনো প্রশ্ন আছে? সহজটা আপনারা সহজভাবে জিনিসটা নেন। যখন মেয়ে প্রশ্ন করতেছে, ছেলেকে যখন মেয়ে প্রশ্ন করতেছে তখন কিন্তু ঠিকই আপ বিমার থে, ওয়াহিদা জিজ্ঞাসা করতেছে আপনি অসুস্থ ছিলেন, আপ কাইসে হে, আপ কাইসে হে, এটা কিন্তু আপনার মেয়ে যে ছেলেকে জিজ্ঞাসা করতেছে এটাই তার প্রমাণ। ওস্তাদ, এখানে আমার কেমন মনে হচ্ছে ভুল আছে কিনা। কোনটা? কারণ এখানে তো প্রথমে যেটা না ওয়াহিদা। না না, এটা এখানে শুনেন, এখানে এটা ভুল থাকবে না, কারণ এখানে একটা গ্রামাটিক্যাল উর্দুতে একটা রুলস আছে যে প্রশ্ন যখন করে, প্রশ্ন সাবজেক্ট আপনার বিষয়ের মধ্যে যখন মূল কনসেপ্টটা যখন চলে আসে পরে কিন্তু আর সেটা, পরে কিন্তু এটা এজাফত, এ দেখেন এটা কিন্তু হাকিকত আর এটা কিন্তু এজাফত, এটা মূল কথা এটা, আর এটা হচ্ছে রূপক। সে কারণে কিন্তু তখন আপনার এই প্রশ্নটা এই কেসির জায়গায় তখন কেসে হে এভাবে কিন্তু প্রশ্নটা বলছে, কিন্তু মূল উত্তরটা কিন্তু এটা যে চিহ্নটা দেখে বোঝা যাচ্ছে এটা যে মেয়ে করছে, এটাই তার প্রমাণ যে কি আপ বিমার থে, আপনি কি অসুস্থ ছিলেন, এখন আপ কেসে হে, মানে এখন 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 কেমন আছেন। মেইন জিনিসটা বুঝতে হবে এটা দিয়ে, প্রথম আপনার সাবজেক্ট কি, তার এটা হচ্ছে অবজেক্ট, কথা বুঝছেন? এখানে ভুলের কোনো এখানে আপনার এবারত ইয়া করছে, এখানে ভুল না, এখানে ঠিক আছে, এটা ঠিক সহজ। আছে, জি। সাবজেক্ট অবজেক্ট বুঝতে খেয়াল রাখবেন আপনারা, আর এটা মাথায় খেয়াল রাখবেন যে এটা সাবজেক্ট এটা অবজেক্ট। সাবজেক্টে কিন্তু যদি ভুল থাকে সাবজেক্ট দিয়ে চিন্তা করতে হবে। মাহমুদ কি, এখানে ওয়াহিদার চিহ্ন হচ্ছে থি, মেয়ে, আর এটা অবজেক্ট, এটা নিয়ে আপনার মাথা কামানোর দরকার। এটা কেসিও দেওয়া যায়, ক্যাইসেও দেওয়া যায়, সমস্যা নেই। কিন্তু এইখানে যদি ভুল হয় আপ বিমার থি, যদি এখানে আপনি মাহমুদে যদি বলে আপ বিমার থি, তাহলে এটা ভুল হয়ে যাবে। এখানে ছেলের ক্ষেত্রে যখন ছেলে মেয়েকে জিজ্ঞেস করছে তখন আপ বিমার থে আপ कैसी है, এটা এই হচ্ছে কথা, এটা অবজেক্ট এটা সাবজেক্ট। ক্লিয়ার হয়েছে? ক্লিয়ার হয়েছে? জি জি জি। ঠিক আছে। হাফিজুর রহমান ক্লিয়ার না? নিশপা সুলতানা, নুরা রায়হানা সবাই বুঝছেন? উত্তর দিতে হবে। আ- আ- আমার কিন্তু একটা জায়গায় কনফিউশন থেকেই যাইতেছে। কোনটা কোনটা? যেমন পরের অংশটা ক্লিয়ার, হ্যাঁ। ওয়াহিদা জিজ্ঞেস করতেছে আপ কেসে হ্যায়, হুম। না শুনেন গাড়ি। শুনেন শুনেন, আমি বলি এখানে এখানে আপনি বলতেছেন এটা ভুল আছে কিনা, শুনেন না, এটা ঠিক আছে, পরে শুনেন, এটাও ঠিক আছে, এটাও ঠিক আছে, কোনটা ঠিক আছে, এটা সাবজেক্ট এটা অবজেক্ট,
এখন যেমন আবার এখানে যেটা দেখছে মাহমুদ যেটা জিজ্ঞেস করছে আপ বিমার থে আপ কেসি হে, আপ বিমার থে আপ কেসি হে। যেমন দেখেন এখানে ছেলেকে জিজ্ঞাসা করতেছে, ছেলের কনসেপ্টটা ঠিক রাখছে সাবজেক্ট। আবার এখানে কিন্তু আপ কেসি হে দিয়ে কাকে বোঝাচ্ছে? ওই মেয়েকে জিজ্ঞাসা করতেছে। তো এখানেও তো কেসে হে হইতে পারতো না? এটা ক্লিয়ার, আপ হ্যাঁ কেসি হ্যায় মানে হ্যাঁ, পুরুষ নারীকে ছেলেকে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতেছে, করতেছে। হ্যাঁ আপ কেসি হ্যায়, হুম কি হ্যাঁ, কেসি হ্যায়, এটা ক্লিয়ার, দেখেন উপরে এই তো দেখেন, ক্লিয়ার। কিন্তু দেখেন হ্যাঁ, দেখেন এখানে আপ বিমার থে, এখানেও কিন্তু হওয়ার দরকার ছিল থি, আপ বিমার থি। কিন্তু এখানে এখানে বিমার থি কেন জি হয় না? জি জি বিমার থি জি 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 বিমার জি থি কেন হয় নাই? কারণ ছেলে প্রশ্নকর্তা, ছেলে, তাই থে, এটা সাবজেক্ট। এখানেও কিন্তু ক্যাসে হওয়ার কথা, কিন্তু এখানে ক্যাসি হয়েছে। কারণ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতেছে যে কাকে, মহিলাকে, তার সে কারণে একটা মুয়ান্নাসের কি রাখছে, চিহ্ন রেখে দিছে, কারণ নাহলে আচ্ছা কনফিউশন হয়ে যাবে। এক্ষেত্রেও এটা মোজাক্কারের চিহ্ন, এটা সাবজেক্ট, এটা অবজেক্ট। আরেকটা গ্রামাটিক্যাল রুলস হচ্ছে এটা পুরুষকে জিজ্ঞাসা করতেছে কে, মহিলা, মহিলার এটা আচ্ছা চিহ্ন। আর যাকে জিজ্ঞাসা করতেছে কাকে, এটা কি ছেলে না মেয়ে, কাকে জিজ্ঞেস করতেছে, ছেলেকে, তাই কেছে। আমি আরো সহজ করে দিলাম, ক্লিয়ার হইছে? আচ্ছা আচ্ছা ক্লিয়ার আচ্ছা হইছে? আচ্ছা এ ইয়া ইয়া সিরাজুল সরোয়ার মুস্তফা ভাই, ক্লিয়ার হইছে? জি এই এটা দেখেন দিয়া মানে এই দেখেন আপ বিমার থে, এখন ওস্তাদ যে আপ বিমার থে, এই থে, এটা দ্বারা বোঝা যাচ্ছে যে এটা পুরুষ কোশ্চেন পুরুষ করতেছে। প্রশ্ন করতেছে, কাকে করতেছে? যে আপ কেসি হে দিয়ে বুঝতেছে যে একটা মহিলাকে করা হচ্ছে মহিলাকে করা কোশ্চেনটা। হচ্ছে। ক্লিয়ার? এখন সবাই ক্লিয়ার? সবাই ক্লিয়ার? জি জি আচ্ছা ঠিক আছে। আর মেয়ে বোনদের আওয়াজ নাই কেন, ওরা বুঝে নাই নাকি না? এত সহজ করে বুঝে? বুঝছি হুজুর। হ্যাঁ ঠিক আছে, কি বুঝলেন দেখি বলেন। আমি তো বক বক করলাম, দেখি কি বুঝছেন, কি বুঝছেন, কি বলতাম? আচ্ছা কিভাবে আমি আমার বুঝছেন? মতো করে বলি, বলেন বলেন। হাসবেন না কিন্তু আমি ভুল বললে। ভুল বললে হাসবো না, ভুল বললে আমি বলি বলেন। মানে আপনি অসুস্থ ছিলেন, এটা হচ্ছে উনি ইয়ে করে বল কি মানে মানে উনি নিজের কথা বলতেছেন না, উনি প্রথমে বাক্য এটা উচ্চারণ করছে, তারপর পরে প্রশ্ন করছে, সেজন্য উনি নিজের মতো করে বলছে, সেজন্য থি হয়েছে মেয়েদের, সেজন্য। মেয়ে যে তাই থি, হ্যাঁ, আর তো এখানে এটা কেসে কেন হয়েছে? এখানে তো কেসে হওয়ার কথা। কেসে মানে ওনাকে জিজ্ঞাসা করতেছে সেজন্য, একটা ছেলেকে জিজ্ঞাসা করতেছে তাই সেজন্য। কি হয়েছে, মাঝুল হয়েছে। শেষ, ক্লিয়ার? বুঝছেন তো? মাশাআল্লাহ। দেখি নূরে রায়হান, আপনি বলেন আপ বিমার থে কেন হয়েছে এখানে মাহমুদের জায়গা, আবার এখানে আপ কেসি হে কেন হয়েছে, বলেন। থে হয়েছে কারণ মাহমুদ ছেলে, আর কেসি হচ্ছে প্রশ্নটা মেয়েকে করতেছে এই কারণে। কেসি হয়েছে। শেষ। এবার তো মাশাআল্লাহ, ট্যালেন্টেড সবাই, বুঝে ফেলছে। এবার আসেন, এবার পড়েন, সারোয়ার মুস্তফা ভাই পড়েন, কাসেম থেকে পড়েন। कासिम शाहिदा, হ্যাঁ खुदा के फजल से आप ठीक हो, হুম, मगर কমজোর। मगर कमजोर हो। হ্যাঁ এটা এই, হ্যাঁ তারপর পড়েন, তারপরের লাইনটাই পড়েন। হাফিজুর রহমান ভাই পড়েন, মাহমুদ ওয়াহিদা থেকে। জি হ্যাঁ মাহমুদ ওয়াহিদা, फिक्र ना करे, फिक्र ना करे। তারপর বলেন। কাসেম कासिम कासिम शाहिदा, मेरे लिए दुआ करना। দোয়া দোয়া করে না, এটা কে বলতেছে? যে কাসেমের কথা, ছেলের কথা না মেয়ের কথা? अच्छा, मेरे लिए दुआ करना। ছেলের কথা না এটা মেয়ের কথা? এটা এটা মুজাক্কার মুজাক্কার কেন? হুম এই যে ইয়ায়ে হ্যাঁ মাজহুল। হুম হুম। তারপর বলেন। तारपर महमूद और वाहिदा, इंशाल्लाह मैं जरूर दुआ करूंगी, এই মুয়ান্নাস, হ্যাঁ দোয়া ওয়াহিদার কरूंगी কথা, এটা ওয়াহিদা। আর যদি মাহমুদ বলে তাহলে করুন দোয়া करूंगा কে। कि अल्लाह आपको शिफा दे। হুম कासिम और শাহিদা, আমিন। আমিন। দেখি এটার অর্থটা আপনি বলে দেন সবার উদ্দেশ্যে, শুরু থেকে। अच्छा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।
সালাম পেশ করলো মাহমুদা ওয়াহিদা। মাহমুদা সালাম পেশ করলো, কাসিম শাহিদা ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ। ওয়াহিদা এটা মুয়ান্নাস, পিওর মুয়ান্নাস। আপ বিমার থে, আপনি অসুস্থ ছিলেন। बीमार थी আপ थी आप बीमार थी। বিমার থি, বিমার থি, আপনি 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 কি অসুস্থ ছিলেন? আপ আপ কেসে হ্যাঁ, এখন আপনি কেমন? মাহমুদ জবাব দিতেছে আপ বিমার থে, আপনি অসুস্থ ছিলেন। আপ কেসি হ্যাঁ, আপনি এখন কেমন আছেন? হ্যাঁ, এবারে 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 বলতেছে কাশেম শাহিদা, কথা হচ্ছে खुदा के फजल से आप ठीक हो मगर कमजोर हो। আল্লাহর রহমতে এখন আল্লাহর ফজলে এখন ঠিক আছি, কিন্তু हम দুর্বল, কিন্তু দুর্বল। হ্যাঁ, কিন্তু দুর্বল। মাহমুদ ওয়াহিদা, ফিকির না করে, চিন্তা করেন না, চিন্তা করেন না। আচ্ছা, এখানে কারো বললে তো তুমি হতো, যেহেতু হুম। কারে বলছে তাহলে এটা এটা আপনি। এটা এটা আপনি, এটা আপনি এবং এটা আপনার, এটা কথাটা হচ্ছে যে আর ওই ওয়াহিদার কথা। ওয়াহিদের কথা, ওয়াহিদের কথা। হুম হুম তারপরে এটা হলো পিওর মুজাক্কার, এটা কাছে মেরে লিয়ে দোয়া করনা, আমার জন্য দোয়া করবেন। এখানে মুজাক্কার মুয়ান্নাস দুটাই আছে, মাহমুদা ওয়াহিদা। ইনশাআল্লাহ मैं जरूर दुआ करूंगी, আমি দোয়া অবশ্যই, ইনশাআল্লাহ আমি অবশ্যই দোয়া করব। और करूंगा যদি মুয়ান্নাস হয়, মুজাক্কার হয় করব, কি আল্লাহ আপনাকে সুস্থতা দান করুক। হুম। কাসিম ওয়াহিদা, আমিন। ক্লিয়ার হয়েছে সবার? মিসবাহ সুলতানা, নূরে রায়হানা সবার ক্লিয়ার হয়েছে? জি হুজুর। এবার এটা এটা একটু, এটা মজার পড়া। হাফতে কে দিন, সপ্তাহের দিন। সারওয়ার মুস্তাফা ভাই পড়েন। हफ्ते के दिन, সপ্তাহের দিন। 7 दिनों का हो হ্যাঁ, দো নাকি होता हफ्ते। হোতা হোতা, এখানে একটা এরা লিখতে গিয়ে ভুল করে কেন? হোতা হে হাফতা, जी, 7 दिनों का 7 दिनों का होता है हफ्ते, होता है हफ्ता। होता है हफ्ता। और पढ़ें। हफ्ते के दिन 7, हम्म नाम बताई 7 दिनों। হ্যাঁ, তারপর हम्म, आओ देखिए, आओ हमारे साथ। आओ हमारे साथ। তারপর पहले पहले शेर आता ही, पहले पहले की, पहले पहले, अच्छा पीर आता ही, फिर आता है। पीर आता है जी, पहले पहले पीर आता है। पीर को खाते खीर, पीर को खाते खीर, पीर को खाते खीर। पीर के बाद है मंगल आता, उससे पहले पीर। बोलें। बुधवार बुधवार बुध, बुध आता ही मंगल के बाद। बुध आता है, बुध आता है मंगल के बाद। है। और चर जुमारत, चार चार ना कि फेर, भूली सिर्फ। और फिर जुमारत,
फिर जुमारात ना जुमेरात जुमेरात और फिर जुमेरात। है जुमेरात है पांचो पांचवा पांचवा पंचम पांचवा पांचवा दिन है जुमा 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 और जुमे जुमे और जुमे जी जुमे की जुमे की क्या बात? हम्म, अब जुमे की बात आती छुट्टी 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 है छुट्टी हम्म दो दिन दो दिन की है बाहर बाहर, यानी स्कूल यानी बंद है। স্কুল यानी স্কুল यानी স্কুল यानीর মধ্যে আলিফ কি আছে উজ্জ আছে यानी स्कूल यानी स्कूल यानी बंद स्कूल है হ্যাঁ, 2 दिन, হুম यानी स्कूल बंद है 2 दिन। হুম শনিবার শনিবার উর্দু কি शनिवार और शनिवार शनिचर 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 और शनिचर और इतवार हाँ इतवार। शनिचर और इतवार শেষ আপনাদের পিডিএফ শেষ এবার আমি অর্থ বলি हफ्ते के दिन 7 दिन 7 दिनों का होता हफ्ता 7 दिने হয় এক সপ্তাহ हफ्ते के दिन 7 সপ্তাহের দিন 7টি নাম বাতাইয়ে 7 দিনों নাম বলুন 7 দিনের आओ हमारे साथ আসো আমাদের সাথে पहले पहले पीर आता है पीर माने সোমবার পীর মানে কি বার পীর 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 মানে হচ্ছে সোমবার पहले पहले पीर आता है প্রথমে প্রথমে সোমবার আসে এটা এটা এই কবিতার ছন্দে মিলেছে যে প্রথমে তো আমরা জানি শনিবার কিন্তু এটা হচ্ছে ছন্দ মিলানোর জন্য কবিতার আন্দাজে বলছে আর কি প্রথমে আসে কি সোমবার সোমবার পীর কো খাতে ক্ষীর পীরকে খায় কি অর্থাৎ সোমবারকে খায় ক্ষীর অর্থাৎ সোমবার সোমবার কো খাতে ক্ষীর অর্থাৎ সোমবারকে ক্ষীর খায় অর্থাৎ পায়েসে খায় এটা বলতেছে আর কি বুঝছেন তারপর হচ্ছে পীর কে বাদ হ্যাঁ মঙ্গল আতা সোমবারের পর আসে মঙ্গল মঙ্গলবার উসসে পেহলে পীর মঙ্গলবারের পূর্বে সোমবার তারপর বুধ আতা হে মঙ্গল কে বাদ বুধবার আসে মঙ্গলের পরে और फिर জুমেরাত এরপর হচ্ছে অর্থাৎ বুধের পর কি জুমেরাত বৃহস্পতিবার জুমেরাত মানে হচ্ছে বৃহস্পতিবার মনে রাখবেন পাঁচওয়া দিন है जुमा পঞ্চম দিন হচ্ছে জুমা जुमे की क्या बात जुमार की जुमार की जुमे की क्या बात जुमार की সৌন্দর্য জুমার কি সৌন্দর্য জুমেকে কে আবার জুমার কি সৌন্দর্য জুমার কি আকর্ষণ এইভাবে হচ্ছে অর্থ কিন্তু এখানে দেখেন এখন প্রশ্ন হচ্ছে পঞ্চম দিন কি জুমা হয় জুমা তো সপ্তম দিন তাহলে এখানে পঞ্চম দিন কেন ওই যে হিসেব করলো সোমবার মঙ্গলবার বুধবার বৃহস্পতিবার শুক্র দেখেন সোম থেকে কিন্তু শুক্র 5 দিন হচ্ছে ওরা সপ্তাহ ধরছে শুরু সোমবার থেকে কবিতার আলোকে দেখেন সোম মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্র কয়দিন হয়েছে 5 দিন কয়দিন আরে ভাই আওয়াজ করেন না কয়দিন হয়েছে 5 দিন 5 দিন হ্যাঁ 5 দিন 5 দিন তাহলে মানে এখানে বন্ধটা শনিচার আর এতওয়ারটা হলো বন্ধ হ্যাঁ আর এদিকে হলো এই তো 5 দিন সেইটাই সে কারণে বলতে আপনি তো বুঝে ফেলছেন মাশাআল্লাহ জুমে কে क्या बात জুমার কি বাত জুমার জুমার কতই না সৌন্দর্য এটা হচ্ছে কিয়া বাতের অর্থ এক প্রকার হচ্ছে কি না কতই না সুন্দর কিয়া বাত দিয়ে কতই না সুন্দর বোঝায় বুঝছেন সবসময় মনে রাখবেন কিয়া বাত দিয়ে কতই না সুন্দর কি কি কতই না সুন্দর কথা এটার মূল কথা হচ্ছে কতই না সুন্দর এটা বলবেন তো জুমে কে বাদ আতি ছুটি জুমার পরে আসে কি ছুটি ছুটির দিন 2 দিন কি হ্যাঁ বাহার বাহার মানে উর্দুতে তিনটা দুইটা বাহার আছে একটা বুহার আছে মোট বাহার কয়টা তিনটার মধ্যে দুইটা বাহার হচ্ছে একটা বাহার হচ্ছে বসন্তকাল আনন্দ মজা এটার মধ্যে এই বাহার আর একটা বুহার হচ্ছে
बोहार হচ্ছে মূর্তি, মূর্তি উর্দুতে बोहार মূর্তিকে কি বলে? প্রতিমা, প্রতিমা মূর্তিকে বলে बोहार। 2 दिन की है बाहर, এখানে বাহার মানে বসন্তকাল না, 2 দিনের ছুটি, 2 দিনের ছুটির কারণে 2 দিনের আনন্দ। বাহার মানে হচ্ছে মজা, আনন্দ। তারপরে কি বলতেছে? यानी স্কুল বন্ধ है 2 दिन, অর্থাৎ স্কুল বন্ধ 2 দিন। শনিচার শনিবার এবং ইতওয়ার মানে রবিবার। ক্লিয়ার হইছে? অর্থ বুঝতে পারছেন? জি। কয় মিনিট আছে একটু দেখেন তো। 12 মিনিট। 12 মিনিট, আরো 12 মিনিট আছে। সৌরভ ভাই কথা বুঝতে পারছেন? পড়া বুঝছেন? জি জি বুঝতে পেরেছি। আচ্ছা, তাইলে এবার আমাকে এটার একটু অর্থটা এবার এবার আমাকে একটু অর্থটা একটু বুঝাই দেন। অর্থটা একটু ইয়া করে দেন আমাকে। ওই যে ইয়া আপনার দেখি আমাকে একটু অর্থটা বুঝাই দেন। নিষ্পা সুলতানা, ছেলেরা তো বলছে, আপনি বুঝাই দেন। নিষ্পা সুলতানা বুঝাই দেন, পড়েন এবং বুঝাই দেন। হুজুর স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে না। স্ক্রিনটা এত বড় করে দিচ্ছি, দেখা যাচ্ছে না। এবার দেখেন, বড় করে দিচ্ছি আপনাদের সুবিধার্থে। পড়েন। এখনো দেখা যাচ্ছে কি এখনো দেখা যাচ্ছে না? এখন দেখা যাচ্ছে? না, নেটওয়ার্ক সমস্যা করতেছে মনে হয়। হ্যাঁ, এখন দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ বলেন। হ্যাঁ পড়েন। हफ्ते के दिन, सप्ताहे दिन, হুম और হুম পড়েন। 7 7 दिनों का होता 7 दिनों का होता का हफ्ता, होता है हफ्ता, होता हफ्ता, होता है हफ्ता। होता है हफ्ता। 7 দিনে এক সপ্তাহে হয়, এক হুম সপ্তাহ হয়। হুম हफ्ते की दिन 7, ঠিক, হ্যাঁ। सप्ताहे 7 दिन। হুম, বলেন। তারপর নাম নাম বাতা। বাতাই 7 দিনों, হুম 7 দিনের নাম বলো। হুম आओ हमारे साथ, আমার সাথে এসো। হুম पहले पहले फिर आता है, ফের নাকি পীর হবে যেটা। ফুল, ফুল। প্রথমে সোমবার আসে, প্রথমে প্রথমে সোমবার আসে, হ্যাঁ। Yes. হ্যাঁ বলেন। পীর কো, Yes, yes. হ্যাঁ, এটা হচ্ছে পীর কো খাতি ঘির না খায় ক্ষীর। ক্ষীর, হ্যাঁ। এই সোমবারকে সোমবারে সোমবারকে পায়েসে খায়, ক্ষীরে খায়। সোমবারকে পায়েসে খায়। হ্যাঁ, পীর কো খাতে ক্ষীর, ক্ষীর কাকে খায়? পীর কো, সোমবার কে খাতে ক্ষীর, ক্ষীরে খায়। কি কে, এটা কে কবিতা লিখলে এরকম? আমার অদ্ভুত লাগতেছে। তারপর বলেন। হ্যাঁ, তারপর পীর কি, পীর কে, पीर की बात है পীর কে। मंगल आता, হুম पीर के बात है मंगल आता, হুম মানে সোমবারের পরে মঙ্গলবার আসে। হুম उससे पहले पीर, হুম মঙ্গলবারের পূর্বে সোমবার। ভেরি গুড, পারতেছে তো। হ্যাঁ তারপর बुध आता है मंगल के बाद, বুধবার হ্যাঁ আসে মঙ্গলবারের পরে। হুম और এটা কি, ফের, और फिर হ্যাঁ জুমেরাত, হ্যাঁ, অতঃপর তারপর বৃহস্পতিবার আসে। বৃহস্পতিবার আসে। হুম তারপর হুম पांचवा पांचवा दिन है জুমা, जुमे और জুমে जुमा और হ্যাঁ, পঞ্চম দিন হচ্ছে জুমা। এবং হ্যাঁ, তারপর জুমে কি क्या बात, জুমে কি, মানে জুমার দিনের কি সৌন্দর্য। হ্যাঁ, জুমে কি क्या बात, হ্যাঁ। জুমায়ে, এখন হবে জুমে। হ্যাঁ, আচ্ছা, এখানে কেন পঞ্চম দিন তারপর বলছে জুমাকে বলেন তো? জুমা তো হয় 7 দিনে।
বলেন। এটা হচ্ছে 5 দিন হচ্ছে সোমবার থেকে কার্যক্রম ধরছে যে, চালু থাকে সোমবার সেজন্য। থেকে না, সোমবার থেকে কবিতা ধরছে যে সোমবার থেকে সপ্তাহ শুরু। সোমবারে 1 দিন, রবি মঙ্গলবারে 2 দিন, বুধবারে 3 দিন, বৃহস্পতিবারে 4 দিন, শুক্রবারে 5 দিন। আর এদিকে শনিবার আর রবিবার হচ্ছে 2 দিন বন্ধ। তো সপ্তাহ এভাবে উল্টা করে ধরছে শনিবার। অদ্ভুত, যে লিখছেন তিনি এক অদ্ভুত, তার কবিতা অদ্ভুত। এমন কবিতা তো আমি দেখি নাই। কি অদ্ভুত কবিতা। আচ্ছা, তারপর গেল, এটা নড়ে যায় কেন বাবা? আহ, তারপরে তারপরে কি হচ্ছে? 5वां दिन, এটা বলছি না, 5वां दिन है जुमा और जुमा का क्या बात? है। হ্যাঁ, তারপর পড়েন। দেখা যাচ্ছে जी, जुमे के जुमे के बाद आती छुट्टी। হুম जुमार दिনের পরে ছুটি। আসে কি ছুটি। তারপর 2 दिन की, 2 दिन की है बाहर 2 দিনের কি ছুটি। মানে ছুটি। বাহার হ্যাঁ, মানে আনন্দ আর কি, 2 দিনের আনন্দ। হ্যাঁ মজা। হ্যাঁ তারপর হচ্ছে ইহানি यानी स्कूल बंद है 2 दिन। হ্যাঁ, স্কুল 2 দিন বন্ধ। स्कूल बंद था কি বার? शनिवार और শনিবার इतवार। और ইতবার, इतवार শনিবার এবং रविवार। রবিবার। তো আপনাদের পিডিএফ শেষ। কারো কোনো আর প্রশ্ন আছে? কারো কোনো না আপাতত না না। তাইলে আমরা আগামী ক্লাসে আপনারা কোনটা পড়ে আসবেন? এই পিডিএফ 4 থেকে শুরু করেন, যা পড়ছেন তা। ঠিক আছে? জি পিডিএফ 4 আমি আপনাদের থেকে যা যা জিজ্ঞাসা করবো আপনাদেরকে বলতে হবে, এটা নিউজ জানাই দিবেন আগামী ক্লাসে। আপনাদের থেকে একজন একজন করে আমি কি করব? জিজ্ঞাসা করব। জি ঠিক আছে? জি সরোয়ার ভাই, ঠিক আছে কথা? এই কথা রইলো। জি 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 তাহলে সবাই ঠিক আছে। নূরে রায়হানা জি বুঝতে পারছেন? জি। ঠিক আছে, তাইলে বাকিদেরকে জানাই দিবেন যাতে সবাই উপস্থিত থাকে। আমি রেকর্ডেড ক্লাস ইনশাল্লাহ পাঠিয়ে দিচ্ছি। ঠিক আছে, সবাই ভালো থাকেন। আপনাদের পিডিএফ শেষ। এবার 5টা ক্লাসের প্রস্তুতি হবে। 1 নম্বর পিডিএফ থেকে 5 নম্বর পিডিএফ পর্যন্ত একটু যাচাই বাছাই করা হবে। তারপরে 6 নম্বর ক্লাসে আহ, আপনাদের এই পরীক্ষা নেওয়া হবে। 7 নম্বর ক্লাস আপনাদেরকে রেজাল্ট জানানো হবে। এর মধ্যে ইনশাল্লাহ আপনাদের একটা সিলেবাস, কিভাবে কিভাবে প্রশ্ন হতে পারে এরকম একটা জানাই দেওয়া হবে ইনশাল্লাহ। ঠিক আছে? আচ্ছা, আসসালাম। সবাই ভালো থাকেন। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ।